الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا
وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير الله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون نعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن هو حبل الله المتين. وقال أيضا: أفضل العبادة تلاوة القرآن. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم زين أخلاقنا بزينة القرآن. اللهم طهر خواصنا وعوامنا من درن الفسق والطغيان. الحمد لله. আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আজকে আমরা 1448 হিজরির মুহররম মাসের 11 তারিখ শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেকেই আজকে রোজা রেখেছি, আগামী দিনেও অনেকে রাখবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা সালাতুল মাগরিব আদায় করবার পর তার আগে ইফতার করে সালাতুল মাগরিব আদায় করে কোরআনে কারীম আফদালুল ইবাদাতি তিলাওয়াতুল কোরআন, সবচেয়ে সেরা ইবাদত, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদত কোরআনে কারীমের এই ক্লাস। আফদালুল ইবাদাতি তিলাওয়াতুল কোরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন সবচেয়ে সেরা ইবাদত হলো কোরআনে কারীম তেলাওয়াত করা। এখন আমাদের এখানে সেরা ইবাদত তেলাওয়াত হয়েছে, কিন্তু এরপরে উপরন্ত যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোরআনে কারীম নিয়ে পড়াশোনা করা। তাহলে এটা হলো মানে সেরা ইবাদতের উপরে সেরা ইবাদত। সুবহানাল্লাহ। শুধু আপনি তেলাওয়াত করলেন, রাসূলের হাদিস অনুযায়ী আপনি সেরা ইবাদতে আছেন। আমরা কিন্তু এখানে শুধু তেলাওয়াত না, আমরা তেলাওয়াত করেছি আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের 1 পারার 4 ভাগের 1 ভাগ তেলাওয়াত শুনেছি, তাহলে আফদালুল ইবাদত হয়ে গেছে। এখন আমরা কি করব? এটা নিয়ে আমরা এই সময়ের মধ্যে যতটুকু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আমরা কথা বলবো, শুনবো, তাহলে এটা সেরা ইবাদতের উপরে সেরা ইবাদত। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। চমৎকার একটা ইবাদতে আমরা বসতে পেরেছি। এর চেয়ে কোনোভাবে কোনো ইবাদত আর এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করেছেন। আমরা প্রাণ খুলে আল্লাহ তাআলাকে একটু বলি আলহামদুলিল্লাহ। আর যারা লিখতে পারবেন তারা তো নূরুন আলা নূর, তারা বলেছেনও প্লাস লিখেছেনও। সুবহানাল্লাহ। একটা হলো আলহামদুলিল্লাহ বলা, আর একটা হলো আলহামদুলিল্লাহ বলা সাথে লেখা। তার মানে আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা শুনেছেন, কিরামান কাতিবিন লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু লিখলাম সেটা কিন্তু একটা রেকর্ড হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহিল আযীম। কত মানুষ আমার লেখাটা পড়লো, তাই না? তো বলার সাথে সাথে যদি লেখা হয় তাহলে তো আর কোনো তুলনাই নাই। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য আপনারা একটু সবাই একটু অ্যাটেন্ড করেন তো লেখার ক্ষেত্রে। একটু আলহামদুলিল্লাহ আরবি, বাংলা, ইংরেজি যে যেভাবে পারেন, তবে আরবি লিখতে পারলে ওয়েলকাম, মোস্ট ওয়েলকাম।
আলহামদুলিল্লাহ আরবিতে লিখতে পারলে মোস্ট ওয়েলকাম আপনাদেরকে, কারণ এটা আরবি শব্দ লিখেছেন আরবিতে, তাহলে দেখেন সুবহানাল্লাহ এটার হকটা আদায় হলো। বাংলা লিখলেও হয়, ইংরেজি লিখলেও হয়, কিন্তু আরবিতে লিখতে পারাটা এটা হলো আলহামদুলিল্লাহ। লেখে এটার যে একটা তৃপ্তি পাওয়া যায় সেটা আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, এই জন্য আরবি লিখতে চেষ্টা করবেন, এই জন্য একটু পড়াশোনা করবেন ইনশাআল্লাহ। আর আরেকটা বিষয় হলো, পড়াশোনা করা অবস্থায় যে কোনো সময় তো আল্লাহ তাআলা ডাক দিতে পারেন আমাকে, আপনাকে, আমাদেরকে, তাই না? আর এই ডাক দেওয়াটা যদি পড়াশোনা করা অবস্থায় হয়, তাহলে অবস্থাটা কেমন হবে একটু চিন্তা করেন তো। এমনিতে আমাদের এই বয়সী কত মানুষ হঠাৎ মারা যাচ্ছে, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, এটা সেটা, কোনো কিছু না, এমনিতে মারা যাচ্ছে। কিন্তু আমরা তো রেডি, আলহামদুলিল্লাহ সবাই রেডি আছেন মৃত্যুর জন্য। তো এই রেডি অবস্থায় যদি আমাদের এই আমরা শিক্ষার্থী অবস্থায় থাকি, তাহলে আমাদের মৃত্যুটা হবে নূরুন আলা নূর, নূরুন আলা নূর। যে ওই যে একটা হাদিস আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন, যে যে ব্যক্তি এলেম অর্জনে বের হয় আর না ফিরে আসা পর্যন্ত, ফিরে না আসা পর্যন্ত সে আল্লাহর রাস্তায় থাকে, আর এই অবস্থা যদি সে ইন্তেকাল করে, শাহাদাতের মর্যাদা, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য যাদের বয়স 50, 60, 70 কিংবা আরো কম বেশি, তারা যদি এই লেখাপড়া অবস্থায় থাকেন আর এই অবস্থায় যদি মালাকুল মউত এসে আপনাকে নিয়ে যায়, আপনি মৃত্যুবরণ করেও আপনি অনেক বেশি প্রশান্তি পাবেন আলহামদুলিল্লাহ। আর আমরা, আপনি আপনি আমাদের ক্লাসমেট, তাই না? এখানে যারা আছে আমরা সবাই স্টুডেন্ট, কোরআনের শিক্ষার্থী। তো এখানে আমরা সবাই ক্লাসমেট, দুনিয়ার পরিভাষা আর কি। আমরা সবাই কি ক্লাসমেট। তো আপনার মৃত্যুর খবর যখন আমরা যে কোনো ভাবে জানবো, আপনি যেখানে থাকেন না কেন, বাংলাদেশের যে প্রান্তে থাকেন না কেন, পৃথিবীর যে জায়গায় থাকেন না কেন, কোনো না কোনো আয়তে আমাদের এই লিঙ্কে এসে যাবে। আপনার কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনার কোনো পরিচিত জন আমাদেরকে জানাবে। তো জানানোর পরে কি বলবো, অমুক এন্তেকাল করেছেন, আমরা তার জন্য দোয়া করছি। তাহলে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, কত মানুষের দোয়া আপনি পেয়ে গেলেন। আলহামদুলিল্লাহ, চমৎকার একটা প্ল্যাটফর্ম এটা। আল্লাহ তাআলার কাছে আজকের এই মুহররমের 11 তারিখে মাগরিবের নামাজের পর আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, চমৎকার এই প্ল্যাটফর্মে এলেম অর্জনের এই চমৎকার, খুবই এক্সিলেন্ট এই প্ল্যাটফর্মে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মৃত্যু অবধি এখানে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যুক্ত করে রাখুক, এঙ্গেজ করে রাখুক। আর এই অবস্থায় আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে যেতে চাই। আমি তো অনেক বেশি আশাবাদী যে আমার মৃত্যু সংবাদ যদি আপনারা কোনোদিন শুনেন এই অবস্থায় আপনাদের খেদমতে, কতগুলো দোয়া আমি পাবো। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আর আপনাদের কারো মৃত্যুর খবর যখন আমরা জানবো, কত মানুষ আমরা একসাথে আপনাদের জন্য দোয়া করবো, সুবহানাল্লাহ। তো অতএব এটা একটা প্রশান্তির জায়গা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই কাজটুকু আমাদের নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন ইয়া আরহামার রাহিমিন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আওফু বিল উকুদ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا هجرة তোমরা ঈমান এনেছো আউফু বিল উকুদ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ডাকছেন, আমাদেরকে, আমরা যারা ঈমান এনেছি। তার মানে এই মুহূর্তে আমরা এখানে প্রায় 250 জন উপস্থিত আছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ডাকছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, তার মানে আমরা ঈমান এনেছি। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ডেকে কি বলছেন? আউফু বিল উকুদ, তোমরা তোমাদের ওয়াদাগুলোকে পূরণ করো। ওয়াদা, ওয়াদা লা ঈমানা লিমান লা আহদা লা, ওই ব্যক্তির কোনো ঈমান নাই যে ব্যক্তি ওয়াদাকে কোনো পাত্তা দেয় না, ওয়াদা পূরণ করে না। এই জন্য বি কেয়ারফুল আমাদের ওয়াদার ব্যাপারে আমরা অনেক বেশি সচেতন হওয়া দরকার। আজকের এই সমাজের মানুষগুলো ওয়াদাকে একেবারেই ভ্যালুলেস অবস্থায় রেখেছে। আমি যে বলেছি 20 তারিখে আপনার সাথে দেখা হবে, টাকা দিব, আমি ভুলে গিয়েছি। আমাদের অবস্থা এমন হয়ে গেছে, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ,
এই ওয়াদা রক্ষা করা, যার ওয়াদা রক্ষা করা নাই তার কি নাই? ইমান নাই। লা ইমান আলিমাল্লাহ আহদালা, যে কোনো ওয়াদা যদি সেটা খেলাফে ইসলাম না হয়, খেলাফে শরিয়ত না হয়, খেলাফে কোরআন না হয়, ওই সকল ওয়াদা পূরণ করা ফরজ। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এখানে আদেশ করেছেন, আউফু, ফেলে আমর, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, আদেশ সূচক ক্রিয়া। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, আউফু, তোমরা পূরণ করো, তোমরা পূর্ণ করো, আউফু বিল উকুদ, তোমরা পূরণ করো তোমাদের ওয়াদাগুলো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আউফু বিল উকুদ, তোমরা তোমাদের ওয়াদাগুলো পূরণ করো। আউফু বিল উকুদ, ওয়াদা পূরণ করো। এই জন্য একটু একটু সচেতন হন, একটু আমরা মনে করি কার সাথে আমাদের কার কি ওয়াদা আছে, ওয়াদাগুলো আমরা শেষ করে দিই। কোনোভাবে ওয়াদার খেলাফ করা যাবে না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আউফু বিল উকুদ উহিল্লাত লাকুম বাহিমাতুল আনআম। তাহলে আজকের আলোচনার এক নম্বর কথা হলো ওয়াদা পূরণ করা। তবে শর্ত হলো ওয়াদা যদি খেলাফে ইসলাম, খেলাফে শরিয়ত, খেলাফে কোরআন না হয়, সেই ওয়াদা পূরণ করা নামাজ যেমন ফরজ, সেই ওয়াদা পূরণ করা তেমন ফরজ। উহিল্লাত লাকুম বাহিমাতুল আনআম, উহিল্লাত লাকুম, তোমাদের জন্য হালাল করা হলো, বাহিমাতুল আনআম, চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার, চতুষ্পদ গবাদি পশু তোমাদের জন্য হালাল করা হলো। তোমাদের জন্য কি হালাল করা হলো? তাহলে গরুর গোশত যে হালাল, দলিল এটা। ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, উট, মহিষ ইত্যাদি যে হালাল, উহিল্লাত লাকুম বাহিমাতুল আনআম, চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার তোমাদের জন্য হালাল করা হলো। এটা হলো মুআমালাত। আমরা বলেছিলাম মূল ক্লাসে যে আমাদের জিন্দেগির সাথে দুটো জিনিস জড়িত, একটা হলো ইবাদত আর একটা হলো মুআমালাত। তো মুআমালাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সিস্টেম হলো কোনটা খাওয়া যাবে না সেই তালিকা দেওয়া আছে, আর কোনটা খাওয়া যাবে সেই তালিকা দেওয়া নাই। তার মানে পুরো টোটাল তালিকা থেকে কোনটা খাওয়া যাবে না, হাতে গোনা কয়টা, ওই কয়টা বাদ দিলে যা থাকবে সবগুলোর ক্ষেত্রে উহিল্লাত লাকুম বাহিমাতুল আনআম। বুঝতে পেরেছেন? যত রকমের জন্তু জানোয়ার পশু পাখি আছে সবগুলো তালিকা করেন। এই তালিকা থেকে আল্লাহ তাআলা কি নিষেধ করেছেন, হাতে গোনা কয়টা, ওই নিষেধকৃত জিনিসগুলো তালিকা থেকে ক্রস দেন, বাকি সিংহ বাঘ সবই আমাদের জন্য কি হালাল। সুবহানাল্লাহিল আযীম। উহিল্লাত লাকুম বাহিমাতুল আনআম ইল্লা মা ইউতলা আলাইকুম গায়রা মুহিল্লিস সাইদি ওয়া আনতুম হুরুম। ইল্লা মা ইউতলা আলাইকুম, তবে হ্যাঁ, মা ইউতলা আলাইকুম, যা তেলাওয়াত করে শোনানো হচ্ছে হবে তোমাদের উপর, গায়রা মুহিল্লিস সাইদ, গায়রা নয়, হালালকারী, as-সাইদ শিকার, ওয়া আনতুম হুরুম, ইহরাম অবস্থায়। ইহরাম অবস্থায় হালাল করা ছাড়া, তার মানে ইহরাম অবস্থায় তোমরা জেনারেলি যেইগুলো হালাল ওইগুলো তখন জবেহ করা যাবে না। ইহরাম অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত ইহরামে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যেই পশু প্রাণীগুলো উহিল্লাত লাকুম বাহিমাতুল আনআম তোমাদের জন্য করা হলো সেগুলো কি করা যাবে না, সেগুলো শিকার করা যাবে না। ইন্নাল্লাহা ইয়াহকুমু মা ইউরিদ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি ফয়সালা দেন যা তিনি চান তা। আল্লাহ তাআলা তিনি যা ইচ্ছে করেন তাই তিনি হুকুম দিবেন। এমন না যে আল্লাহ তাআলার একটা নির্বাহী কমিটি আছে, এক্সিকিউটিভ কমিটি আছে, ওখানে বসে সিদ্ধান্ত নেন, ব্যাপারটা মোটেও এরকম নয়। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আল্লাহ তাআলা হুয়াল আহাদুস সামাদ আল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ, তিনি এক ও একক। কোনো কিছু করতে তিনি কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয় না, কোনো কিছু কোনো কিছু বানাতে, কোনো কিছু ফরমান, আদেশ, হুকুম জারি করতে, নিষেধাজ্ঞা দিতে আল্লাহ তাআলা কাউকে কোনো জিজ্ঞেস করতে হয় না। আল্লাহ তাআলার ব্যাপার হলো ইন্নাল্লাহা ইয়াহকুমু মা ইউরিদ, আল্লাহ তাআলা যা তিনি চাইবেন তাই তিনি আদেশ করবেন, তাই তিনি ফরমান হিসেবে আমাদের উপরে তিনি সেটা আরোপ করবেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আবার আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ডাকছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো,
লা তুহিল্লু শাআইরাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার নিদর্শন সমূহকে তোমরা বৈধ মনে করবে না। লা তুহিল্লু শাআইরাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যেই যেই জিনিসগুলো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন ওইগুলোকে তোমরা হালাল করবে না। এটার অনেকগুলো ব্যাখ্যা, আমি অল্প দুই একটা বলি যেহেতু সময় স্বল্প। যে লা তুহিল্লু, তোমরা বৈধ মনে করো না শাআইরাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার নিদর্শনকে। আল্লাহ তাআলার নিদর্শনকে তোমরা কি করবে না? বৈধ মনে করবে না। তার মানে আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে যেটা হারাম করেছেন এটা তোমরা কখনো হালাল মনে করবে না। যেমন বিয়ে শাদী করার ক্ষেত্রে একজন পুরুষের জন্য কতজন নারীকে বিয়ে করা হারাম? দেখি আপনারা আনসারটা দিতে পারেন কিনা। একজন পুরুষের জন্য কতজন নারীকে বিয়ে করা হারাম? আনসার তো লিখিতে দিতে হয়, এখানে আমরা বলার কোনো অপশনটা রাখি না আর কি। জি, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আপনারা তো সবাই জানেন 14 জন নারী। তাহলে 14 জন নারী একজন পুরুষের জন্য কি বিয়ে করা হারাম? তাহলে এরা আমাদের জন্য শাআইরাল্লাহ। আমি একজন পুরুষ হিসেবে আমার জন্য 14 জন নারী কি হারাম। এই 14 জনের বাহিরে গিয়ে আমাকে বিয়ে করতে হবে। তাহলে এই 14 জন নারী এরা হলো শাআইরাল্লাহ, অতএব এদেরকে হালাল মনে করা যাবে না। এক। দুই নম্বর, যেই যেই জন্তু জানোয়ার আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন ওইগুলোকেও লা তুহিল্লু, হালাল মনে করা যাবে না, বৈধ মনে করা যাবে না। তদ্রূপ মিথ্যা কথা বলা বৈধ মনে করা যাবে না, জুলুম করা বৈধ মনে করা যাবে না, কারোর অধিকার আত্মসাৎ করা এটাকে বৈধ মনে করা যাবে না, কারো ইজ্জত আবরু নষ্ট করা এটাকে বৈধ করা যাবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে সীমা দিয়েছেন ওই সীমাকে লা তুহিল্লু মানে ক্রস করা যাবে না, এটাকে হালাল মনে করা যাবে না। লা তুহিল্লু শাআইরাল্লাহ ওয়ালা শাহরুল হারাম, এবং হারাম মাসকেও হালাল মনে করা যাবে না। ওয়ালাল হাদিয়া, এবং হাদি কোরবানির জন্য কাবায় পাঠানো পশু। ওয়ালাল কালাইদ, এবং গলায় চিহ্ন বিশিষ্ট পশু কোরবানির কাবার উদ্দেশ্যে। ওয়ালা আমিনাল বাইতুল হারামা ওয়ালা আমিনা, এবং কাবা ঘরের অভিমুখী যারা তাদেরকেও কষ্ট দেওয়া যাবে না। ওয়ালা আমিনাল বাইতুল হারামা, যারা ইয়াবতাগুনা ফাদলাম মির রাব্বিহিম ওয়া রিদওয়ানা, যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি অর্জনে বের হয়েছে, যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি অর্জনে বের হয়েছে ওই সকল মানুষদেরকেও কষ্ট দেওয়া যাবে না। এটা অনেকটা লা তুহিল্লু শাআইরাল্লাহর ব্যাখ্যা। ওয়াইদা হালালতুম ফাসতাদু, তবে হ্যাঁ যখন তোমরা হালাল হবে ইহরাম থেকে, ফাসতাদু তখন তোমরা কি করতে পারো? শিকার করতে পারো। ওয়াইদা হালালতুম ফাসতাদু ওয়ালা ইয়াজরিমান্নাকুম, আর যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে শানাআনু কাউমিন, শানাআনু কাউমিন কোন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ, আন সাদ্দুকুম যে তোমরা বাধা দিবে, আনিল মসজিদিল হারামি মসজিদে হারাম থেকে, আনিল মসজিদিল হারাম আন তা'তাদু, আন তা'তাদু যে তোমরা সীমা লঙ্ঘন করবে। অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় তোমাদের উপরে বাড়াবাড়ি করেছে আর ওই বাড়াবাড়ি স্বরূপ তোমরা তাদের উপরে সীমা লঙ্ঘন করবে, এমনটা যেন না হয়। এটা আমাদের অনেক ভালো ভালো মানুষের ক্ষেত্রে হয়। দেখবেন তার সাথে আপনি সুন্দর ব্যবহার করলে সে আপনার সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে। দেখবেন যারা দুনিয়ার জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বা অনেকের কাজ কারবারের সাথে নিজেকেও সংযুক্ত রেখেছেন সামাজিক ভাবে, এরকম অনেক অভিজ্ঞতা আপনাদের অনেকের থেকে থাকতে পারে। যে মনে করেন যে দেখবেন যে বেশ ভালো মানুষ, ইমানওয়ালা, আল্লাহওয়ালা, নামাজওয়ালা, হক হালাল হারাম ভেবে চিনতে চলে, কিন্তু ওই লোকের সাথে কোনোভাবে যদি আপনি কি হন একটু 19-20 টকজক হয়ে যায়, তাহলে ওই ব্যক্তি আবার জুলুম করে বসে, ওই ব্যক্তি সে প্রতিশোধ আদায় করে নেয়, এরকমও হয় অনেক সময়। কিন্তু এমনিতেই এই লোকটা বেশ তবিয়তগত দিক থেকে পজিটিভ মাইন্ডের মানুষ, ইতিবাচক মানুষ, কিন্তু তখন ওই তার উপর হয়তো আপনি জুলুম করেছেন, সে কিন্তু ওই জুলুমের একেবারে কাট্টা কাট্টা হিসাব আদায় করে। এরকম কিছু লোকও সমাজের মধ্যে আছে। এই গুণটা খুব ভালো না, এটা খুব ভালো না। কারণ একটু একটু সহানুভূতির দৃষ্টিতে যদি আপনি যে কোনো আপনার হকের ব্যাপারে কারোর সাথে সুন্দর ব্যবহার করেন, আপনার একটু অধিকার ক্ষুণ্ণ হলেও, আপনি বেশ ভালো মানুষ কিন্তু অধিকার ক্ষুণ্ণ হলেও আপনি যদি তাকে একটু স্যাক্রিফাইসের দৃষ্টিতে দেখেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে স্যাক্রিফাইসের দৃষ্টিতে দেখবে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে স্যাক্রিফাইসের দৃষ্টিতে দেখবেন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। এই জন্য এখানে হাদিস, ইরহামু মান ফিল আরদ
ইয়ারহামুকুম মান ফিস সামা, ইরহামু মান ফিল আরদ ইয়ারহামকুম মান ফিস সামা। দুনিয়ার মানুষের উপরে, দুনিয়াবাসীর উপরে তোমরা রেহাম করো, অনুগ্রহ করো, তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনিও তোমাদের উপরে অনুগ্রহ করবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য কাউকে কোনো জিনিস ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার মাথায় যেন এটা থাকে যে আমি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় তার উপর আমি কনসিডার করলাম। এই চিন্তা মাথায় রেখে কনসিডার করে দিবেন, একটু ছাড় দিবেন, একটু তাকে ডিল দিবেন, তাহলে দেখবেন আল্লাহ তাআলা আমার উপর, আমাদের উপর এর উসিলা কি করবেন, অনুগ্রহ করবেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহিল আযীম। জি, ওয়া তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া, এই যে দেখেন আদেশ, আল্লাহ তাআলা এখানে আদেশ করেছেন তোমরা তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া, তোমরা ভালো কাজ এবং তাকওয়ার কাজে তোমরা একে অপরকে কি করো, সহযোগিতা করো। ওয়া তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া, বরং হচ্ছে না ওয়া তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া, ওয়া তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া, তোমরা ভালো কাজে সহযোগিতা করো। এই জন্য যেখানেই ভালো কাজ পাবেন ওখানে সহযোগিতা করবেন। ওয়া তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া, এবং তাকওয়ার কাজ, যেখানে দেখবেন যেটা তাকওয়ার কাজ, যেখানে দেখবেন যেটা ভালো কাজ, নেক কাজ, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কাজ, মানুষের কল্যাণে কাজ, এই কাজটা যেই করুক না কেন, আমার শত্রু যদি এরকম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের কোনো কাজ করে, মানব কল্যাণে কোনো কাজ করে, আমার জন্য আল্লাহ তাআলার অর্ডার হলো ওয়া তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া, ভালো কাজ, সৎ কাজ, নেক কাজ, তাকওয়ার কাজে তোমরা কি করো, সহযোগিতা করো। ওয়ালা তাআওয়ানু আলাল ইসমি ওয়াল উদওয়ান, আর তোমরা অন্যায় কাজ, গুনাহের কাজ, সীমা লঙ্ঘনের কাজে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো না, যদিও যারা এই কাজটা করে তারা তোমার বন্ধু হয়। তাহলে তোমাদের বন্ধু, তোমাদের প্রিয়জন, একেবারে কাছের মানুষ, প্রিয় মানুষও যদি অন্যায় কাজ করে সেটাকে সাপোর্ট দেয়া যাবে না। আবার আমার শত্রু পক্ষের মানুষও যদি কোনো ভালো কাজ করে, ন্যায় কাজ করে, ইনসাফের কাজ করে, তাকওয়ার কাজ করে, ভালো কাজ করে, আমাদের উচিত হলো ওই কাজে তাকে কি করা, সহযোগিতা করা। এই অংশটুকু একটু মুখস্থ করে নি আমরা, একটু আমার সাথে একটু বলেন। ওয়া তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله। আল্লাহু আকবার। এরকম বাক্য কোরআনে কত জায়গায় আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। ওয়াত্তাকুল্লাহ, 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 আল্লাহকে ভয় করো। বলেন বলেন, ওয়াত্তাকুল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করো। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করো মানে আল্লাহর ব্যাপারে তাকওয়া গ্রহণ করো, মনি মুত্তাকি হও। ওয়াত্তাকুল্লাহ মানে মুত্তাকি হও। ওয়াত্তাকুল্লাহ, মুত্তাকি হও, মুত্তাকি হও, তাকওয়াবান হও। ইন্নাল্লাহা শাদীদুল ইকাব, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি শাস্তি দানে বড় কঠোর, শাস্তি দানে বড় কঠোর। حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, حرمت হারাম করা হলো, আলাইকুম তোমাদের উপর, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, حرمت হারাম করা হলো, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, حرمت হারাম করা হলো, আলাইকুম তোমাদের উপর, আল মাইতাতু মৃত জন্তু, জানোয়ার, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, অর্থাৎ যেই প্রাণীগুলো জবেহ করে খেতে হয়, এই প্রাণীগুলো মরে গেলে এগুলো হারাম। যেগুলো জবেহ করে খেতে হয়, যেমন গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, ভেড়া, দুম্বা, তারপরে মহিষ, এইগুলো জবে করে খেতে হয়, এইগুলো যখন এমনিতে মারা যাবে এইগুলো তোমাদের উপরে হারাম করা হলো। মাছ, মরা মাছ কিন্তু হারাম না, কারণ মাছ জবেহ করে খেতে হয় না, এটা মরা মাছ আমরা খাই। কিন্তু গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি মরে গেলে আর খাওয়া যায় না, এটাকে জবে করে খেতে হবে। হররিমাত আলাইকুমুল মাইতা, হররিমাত হারাম করা হলো, আলাইকুম তোমাদের উপর, আল মাইতাতু মৃত পশু,
মৃত পাখি, ওয়াদ্দামু জবেহ করার সময় প্রবাহিত রক্ত, ওয়ালাহমুল খিনজির 3 নম্বর শুকরের গোশত। এই যে শুকরের গোশত যে আমাদের উপরে হারাম, দলিল হলো এটা। ওয়ালাহমুল খিনজির শুকরের গোশত 3 নম্বর। 4 নম্বর ওয়ামা উহিল্লা লিগাইরিল্লাহি বিহি আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য নামে যা জবেহ করা হয়েছে সেটাও। একটা গরু জবে করা হয়েছে আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য নামে, তাহলে ওইটাও হারাম করা হলো। 4টা গেল, খেয়াল করেন। 1 নম্বরে মৃত জন্তু, পশু পাখি। 2 নম্বরে প্রবাহিত রক্ত জবেহ করার সময় যেটা বের হয়। 3 নম্বর ওয়ালাহমুল খিনজির শুকরের গোশত। 4 নম্বর ওয়ামা উহিল্লা লিগাইরিল্লাহি বিহি আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য নামে যেটাকে জবেহ করা হয়। এই জন্য এই যে পশু পাখি আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য নামে জবাই করা হয় সেটা কি খাওয়া হারাম। এই জন্য আমাদের উচিত হলো যখনই কোনো পশু পাখি জবাই করা হবে, যেমন কোরবানির সময় সাধারণত গরু জবাই করার সময় অনেক মানুষ থাকে সামনে, তাই না? একটা গরু জবাই করার সময় এলাকা ভেদে, অবস্থা ভেদে 15 জন, 20 জন, 50 জন, 100 জন থাকে। তখন উচ্চ সুরে সবাই আল্লাহু আকবার, বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার এটা বলা সুন্দর। তাহলে একজনে সুন্দর করে উচ্চ আওয়াজ বললে উপস্থিত সবাই বলবে কি বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার। তাহলে আমরা এখান থেকে এই শিক্ষাটা নেই উচ্চ সুরে। বা ওই যে আমরা যখন মুরগি কিনি দোকান থেকে, তো বেটা জবাই করে, তাই না? আমরা দূর থেকে হয়তো আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকি যাতে আমাদের জামা কাপড়ে, প্যান্ট শার্টে রক্ত না আসে, নিরাপদ জায়গায় অবস্থান করি। তখন দূর থেকে তার জবাইয়ের সাথে আপনি এখান থেকে একটু আওয়াজ দিয়ে বললেন বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার। তাহলে আরো 2-3 জন লোকজন থাকে না, ওরাও শুনলো, উচ্চ আওয়াজে বললো। এই জন্য যখনই যেখানেই হোক না কেন আপনি উচ্চ আওয়াজে বলতে চেষ্টা করবেন, তাহলে উপস্থিত জনতা তারা শিখলো এবং এটা উচ্চ আওয়াজে বললো, সুন্দর একটা পরিবেশ কায়েম হলো। ওয়ামা উহিল্লা লিগাইরিল্লাহি বিহি ওয়াল মুনখানিকাতু যেই পশুটাকে শ্বাসরোধে মৃত্যুবরণ করানো হয়েছে, অর্থাৎ শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, ওয়াল মাউকুদাতু আঘাতে মৃত জন্তু, আঘাত দিয়ে মারা হয়েছে, ওয়াল মুতারাদ্দিয়াতু এবং উপর থেকে যেটা পড়ে গিয়েছে, 10 তলা ছাদের উপর থেকে গরু একটা যে কোনো ভাবে পড়ে গিয়েছে, পরে মারা গেল। ওয়াল মুতারাদ্দিয়া এটা মৃত জন্তু মরে গেছে, খাওয়া যাবে না। ওয়ান নাতিহাতু একটা পশুকে আরেকটা পশু সিংহের আঘাতে মেরে ফেলেছে, ওয়ান নাতিহাতু এটা কেউ খাওয়া যাবে না। ওয়ামা আকালাস সাবউ ইল্লা মা যাক্কাইতুম ওয়ামা যা আকালাস সাবউ যা হিংস্র পশু খেয়েছে, ইল্লা মা যাক্কাইতুম তবে এছাড়া যা তোমরা পবিত্র করেছো। অর্থাৎ হিংস্র পশু যদি এটাকে খেয়ে ফেলে, ওই যে সিংহ ধরে কলিজা খেয়ে ফেললো ছাগলের, কলিজা নিয়ে গেল, এখন মরা লাশটা, অর্থাৎ ছাগলটা এখানে পড়ে আছে, এটা খাওয়া যাবে না। কিন্তু যদি সিংহের মুখ থেকে এনে জীবিত অবস্থায় এটাকে জবে করা সম্ভব হয়, সেটা ভিন্ন কথা। এখানে এই কথাটা বলা হয়েছে ওয়ামা আকালাস সাবউ ইল্লা মা যাক্কাইতুম ওয়ামা যুবিহা আলান নুসবি ওয়া আন তাসতাকসিমু বিল আজলাম। ওয়ামা যুবিহা আর যা জবেহ করা হয়েছে আলান নুসবি পূজার জন্য বেদি সমূহের মধ্যে। ওই যে বিভিন্ন, এটা হিন্দুদের মধ্যে এই প্রচলনটা আছে, ওই যে তারা ফাঁটা ছাগল কি করে বিসর্জন দেয়। ফাঁটা ছাগল কি করে বিসর্জন দেয়, বলি দেয়। ওরা বলে কি বলি। ওই ওই এই পশুটাকে খাওয়া যাবে না। ওয়ামা যুবিহা আলান নুসবি মূর্তির উপর এটাকে বলি দেয়। ওয়ামা যুবিহা আলান নুসবি ওয়া আন তাসতাকসিমু বিল আজলাম আর জুয়া খেলার মধ্য দিয়ে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ণয় করে যে পশুটাকে অর্জন করো, জুয়ার মাধ্যমে আর কি। وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق এগুলো বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা এখানে উপসংহারে এসে বললেন যালিকুম ফিসকুন। যালিকুম ফিসকুন এটা হলো ফাসিকি কর্মকাণ্ড। যালিকুম ফিসকুন আল ইয়াউমা আজকের এই দিন ইয়াইসা নিরাশ হয়ে গেছে আল্লাযীনা কাফারু যারা কুফরি করেছে মিন দীনিকুম তোমাদের দিন থেকে। আল ইয়াউমা ইয়াইসা আল্লাযীনা কাফারু মিন দীনিকুম যারা নিরাশ হয়ে গেছে তারা কারা? কাফের। মিন দীনিকুম তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে। ফালা তাখশাওহুম ওয়াখশাওনি এটা হলো ওই যে বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহ তাআলা যখন একটু আগে, একটু পরে তো আয়াতটা আসবে, যখন আল্লাহ তাআলা দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলেন, তখন এই যে যারা কাফের তারা ইসলামের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে।
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني। অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করবে না, ওয়াখশাউনি, তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো। আলিয়াউমা আকমালতু লাকুম, এই যে দেখেন বিদায়ী হজের ভাষণে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বসাকুল্যে 2.5 মাস কিংবা 80 দিন, 2 থেকে 2.5 মাস 80 দিন সময় পর্যন্ত তিনি দুনিয়াতে জীবিত ছিলেন। তারপরে আল্লাহ তাআলা তাকে নিয়ে গেলেন। আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম, আল ইয়াউমা, আজকের এই দিনে, আকমালতু, আমি পূর্ণ করলাম, লাকুম, তোমাদের জন্য, দীনাকুম, তোমাদের দিনকে, আজকে আমি তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করলাম। ওয়া আতমামতু, এবং আমি সম্পূর্ণ করলাম, আলাইকুম, তোমাদের উপর, নি'মাতি, আমার নিয়ামত বা অনুগ্রহকে, ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা, এবং আমি পছন্দ করলাম তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে। ইসলাম পরিপূর্ণ। ইসলাম ইজ দ্য কমপ্লিট, ব্যালেন্সড এন্ড ডাইনামিক কোড অফ লাইফ। আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীন। এখানে 3টা বাক্য, এই দেখেন, আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম 1, ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি 2, 3, ওয়া রাদিতু, 3 নম্বর হলো ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। ইসলাম ইজ দ্য কমপ্লিট, ব্যালেন্সড এন্ড ডাইনামিক কোড অফ লাইফ, পরিপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ এবং সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য একটা জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। সুবহানাল্লাহ। এমন নয় যে এখন থেকে 1400 বছর আগে ইসলাম পরিপূর্ণ ছিল। ওই যুগের জন্য, ওই যুগের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, ওই যুগের জন্য সুইটেবল। এখন এই সময়ের জন্য ইসলাম সেকেলে হয়ে গেছে, ইসলাম মধ্যযুগের হয়ে গেছে, ইসলামের বিধানগুলো মধ্যযুগীয় বিধান, আর এখন হলো মডার্ন জমানা, মডার্ন যুগ। এই যুগে ইসলাম প্রযোজ্য নয়, এই কথা যারা বলে তারা ইসলামের এই আয়াতটাকে অস্বীকার করলো। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ। কেউ যদি ইসলামের কোন বিধানকে সেকেলে বলে, মধ্যযুগীয় বলে, তুচ্ছ করে, তাচ্ছিল্য করে, আপনারা বলেন তারা কি এই আয়াতটা কি আর স্বীকার করলো? আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। আপনারা বলেন, ওই লোকটা, ওই ভদ্রলোক বা ওই ভদ্রলোকের দলটা যারা বলল ইসলাম সেকেলের, ইসলাম মধ্যযুগীয়, ইসলাম বর্বরতার ধর্ম, ইসলাম বর্বরতার ধর্ম, হাত কাটার ধর্ম, পাথর মারার ধর্ম, এই বিধানগুলো মধ্যযুগীয়, নাউজুবিল্লাহ, তাহলে তার সামনে এই আয়াতের জবাব সে কি দিবে বলেন? কোন জবাব কি তার আছে? কোনো জবাব নাই। সে যতই নামাজ পড়ুক না কেন, সে যতই রোজা রাখুক না কেন, যতই টুপি পরিধান করুক না কেন, তার, সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে। ইসলাম থেকে মেজর 10টা কারণে বের হয়ে যায়, ইসলাম ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। তার মধ্যে একটা কারণ হলো ইসলামের কোন বিধানকে কটাক্ষ করা, তুচ্ছ করা, তাচ্ছিল্য করা, হালকা ভাবে নেওয়া, এটাকে অপদস্থ, অপমানের সাথে উপস্থাপন করা। এরকম কেউ যদি করায়, আর যদি সে নামাজও পড়ে, রোজাও রাখে, হজও করে, ওমরা করে, টুপিও আছে, দাড়িও আছে, লম্বা একেবারে দাড়িও থাকে, তারপরেও তার আর কি থাকে না? ঈমান থাকে না। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। সে যতই বলুক না কেন আমি প্র্যাকটিসিং মুসলিম, কাজ হবে না। আমার দাড়ি মাশাআল্লাহ, লম্বা দাড়ি, দেখেন না আমরা বাংলাদেশে কত বড় বড় নেতা বোরকারে কিভাবে কটাক্ষ করলো। ওনারা কারা? ওনাদেরকে তো চেনা যায় না। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এটা বোরকাকে কটাক্ষ করা হয়েছে, ওই পুরো নারী জাতিকে কটাক্ষ করা হয়েছে। অতএব তার লম্বা লম্বা দাড়ি থাকা সত্ত্বেও সে আর ইসলামের গণ্ডির মধ্যে নাই। এখন তাকে, যেহেতু এই কথা সে প্রকাশ্যে বলেছে, তাকে এখন এই কথাকে উড্ড করতে হলে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে সে ক্ষমা চাইতে হবে, পরে সে আবার ইসলামের মধ্যে ফিরে আসবে। ফামানিদ তুররা গায়রা বাগিউ, ফামানিদ তুররা ফি মাখমাসাতিন গায়রা মুতাজালিফিন লিইসমিন, ফামানিদ তুররা, অতএব যে ব্যক্তি বাধ্য হয় খেতে, ফি মাখমাসাতিন, ক্ষুধার কারণে, গায়রা মুতাজালিফিন, ইচ্ছাকৃত নয়। অর্থাৎ ওই যে উপরে যে হারাম জিনিসগুলো তালিকা দেওয়া হয়েছে, যে বললাম না হারামের তালিকা আছে, শরীয়তের মধ্যে, ইসলামের মধ্যে কি কি খাবেন, কি কি খাবেন এই তালিকাটা দেওয়া নাই, কি কি খাবেন না ওই তালিকাটা দেওয়া আছে। বুঝতে পেরেছেন? আমরা কি কি খেতে পারবো
ওইটার তালিকা নাই, বরঞ্চ কি কি খেতে পারবো না সেটার তালিকাটা দেওয়া আছে। কি কি আমরা খেতে পারবো না সেটার তালিকা দেওয়া আছে। তাহলে এই তালিকা দেওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা বলছেন ফামানিদ তোররা, অতএব কেউ যদি বাধ্য হয় একান্ত, ফি মাখমাসাতিন, ক্ষুধার কারণে, গায়রা মুতাজানিফিন, ইচ্ছাকৃত নয়, ইসমিন, পাপের দিকে, তাহলে সেই কথাটা তার জন্য ভিন্ন। অর্থাৎ কেউ যদি বাধ্য হয়, তার সামনে শুকরের গোশত ছাড়া আর কোনো খাবার নাই, তাহলে শুকরের গোশত সে খেতে পারবে, মরা গরুর গোশত সে খেতে পারবে, ওই বিসমিল্লাহ ছাড়া জবে করা গরুর গোশত সে খেতে পারবে, যেহেতু সে বাধ্য হয়েছে। তবে কতটুকু খেতে পারবে? যতটুকু খেলে পরে তার জীবন বাঁচানো যায়, যেটাকে আমরা বলি জীবন বাঁচানো ফরজ। এই কথাটা আমরা খুব ভালো করে এটার সাথে পরিচয় আছে আমাদের, তাই না? জীবন বাঁচানো ফরজ, তার মানে জীবন বাঁচাতে হলে যতটুকু ততটুকু। এমন নয় যে আজকে সুযোগ পেয়েছি শুকরের গোশত খাওয়ার, একবারে জনমের মতো খেয়ে নি, নাউজুবিল্লাহ, তা নয়, জীবন বাঁচানোর জন্য। তবে বর্তমানে এই প্রেক্ষাপটে এটার হয়তো সম্মুখীন আমরা কেউ হব না, তবে কোনো এক সময় তো এটার সম্মুখীন হয়েছে বা কোনো এক সময় হবে, অথবা হয়তো আমাদের কারো জীবনে এই সমস্যা আসে না, কিন্তু অন্য কারো জীবনে আসবে, আর আসবে বলে আল্লাহ তাআলা এই বিধান দিয়েছেন। এক্সেপশনাল নিয়ম তো আর সবার জন্য প্রযোজ্য না, তাই না? এক্সেপশনাল একটা কথা আছে, এটা হয়তো আমাদের কারো জীবনে আসবে না, কিন্তু আরেকজনের জীবনে তো আসতে পারে। ইয়াসআলুনাকা মাযা উহিল্লা লাহুম, ইয়াসআলুনাকা, লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, মাযা উহিল্লা লাহুম, কি তাদের জন্য হালাল করা হলো। নবী, লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, মাযা উহিল্লা লাহুম, তাদের জন্য কি হালাল করা হলো। বলে, হে নবী, আপনি বলে দেন, উহিল্লা লাকুমুত তাইয়্যিবাত, তোমাদের জন্য হালাল করা হলো, বৈধ করা হলো সকল পবিত্র জিনিস। তাহলে যত জিনিস আমরা হালাল পাবো, ওই সবগুলো আমাদের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। স্বাস্থ্যের জন্য কি উপকারী? এই তয়্যিবাত মানে আমাদের স্বাস্থ্য এটাকে শুট করে। তয়্যিবাতের একটা অনুবাদ আমরা করতে পারি, আমাদের স্বাস্থ্যের সাথে এটা শুট হবে। এই তোমাদের স্বাস্থ্যের সাথে যেটা শুট হবে, এটাই তোমাদের জন্য কি করা হয়েছে? হালাল করা হয়েছে। যেটা তোমাদের স্বাস্থ্যের সাথে শুট হবে না, ওইটা তোমাদের জন্য হালাল করা হয় নাই। সকল পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। ওমা আল্লামতুম মিনাল জাওয়ারিহি, ওমা আল্লামতুম, এবং যাদেরকে তোমরা শিক্ষা দিয়েছ, শিকার, মিনাল জাওয়ারিহি, শিকারী পশু পাখিদের মধ্যে হতে, মুকাল্লিবিনা, শিকারের প্রশিক্ষণ দাতা হিসাবে, তো আল্লিমুনাহুন্না, তোমরা তাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছ, শিখিয়ে দিয়ে থাকো, মিম্মা আল্লামাকুমুল্লাহ, মিন থেকে, মা যা আল্লামাকুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, ওই শিক্ষা থেকে তোমরা শিকারী জন্তু জানোয়ারের মাধ্যমে শিকার দিয়ে তাদের মাধ্যমে যা নিয়ে আসো, সেটাও তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা একটু কথা মূল ক্লাসে বলেছিলাম। ফাকুলু, অতএব তোমরা ভক্ষণ করো, খাও, মিম্মা আমসাকনা আলাইকুম, তা থেকে যা ধরে আনবে তোমাদের জন্য তারা, তোমাদের উপর, ওয়াজকুরু ইসমাল্লাহি আলাইহি, ওয়াজকুরু, আর তোমরা স্মরণ করো, ইসমাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার নাম, যে আলাইহি, তার উপর। ওই যে আপনি শিকারী কুকুরকে পাঠালেন, শিকারী কুকুর একটা পশু একটা পাখি আনলো, সাপোজ একটা জঙ্গল থেকে একটা পাখি নিয়ে আসলো, আদামরা করে, এখনো তার রু আছে, তখন আপনি কি করবেন? ওয়াজকুরু ইসমাল্লাহি আলাইহি, আল্লাহর নাম নিয়ে এটাকে জবে করে দিবে। আল্লাহর নাম নিয়ে কি করবে? যেহেতু এটা এখনো জীবন আছে, এখনো জীবন্ত, আল্লাহর নাম নিয়ে এটা জবাই করে দিবে, জবাই করার পরে খাবে। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ইন্নাল্লাহা সারিউল হিসাব, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন হিসাব গ্রহণে দ্রুত। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা হিসাব গ্রহণে তিনি দ্রুত। ওয়াত্তাকুল্লাহ, ইন্নাল্লাহা সারিউল হিসাব। আলিয়াউমা উহিল্লা লাকুমুত তাইয়্যিবাত, আলিয়াউমা, আজ, উহিল্লা, বৈধ করা হলো, লাকুম, তোমাদের জন্য, আত-তাইয়্যিবাত, পবিত্র জিনিস সমূহ। করা হয়েছে। আলিয়াউমা, এত তাড়াতাড়ি কেমনে? এত তাড়াতাড়ি তো হওয়ার কথা না আপু, এই হিসাবে তুমি নিলে না। না না, 20 মিনিটের আগে বলা একটা, পরের পর একটু আস্তে আস্তে করি, চালু করে দাও ধরে। আলিয়াউমা, আজকে, উহিল্লা লাকুম, তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো, আত-তাইয়্যিবাত, সুপবিত্র জিনিস। ওয়া তুআমুল্লাযীনা উতুল কিতাবা, ওয়া তুআমু, এবং খাবার, আল্লাযীনা, তাদের,
উতুল কিতাব, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, আহলে কিতাব, মহানগর পড়ে, ওয়া তুআমু, এবং খাবার, আল্লাযীনা উতুল কিতাব, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তার মানে আহলে কিতাব যারা, আহলে কিতাব যারা, তাদের খাবারও তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, অর্থাৎ তাদের জবেহ করা প্রাণী তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, কারণ তারা তাওরাতের অনুসারী, তারা তাওরাতের অনুসারী। হিল্লুল লাকুম, হিল্লুন বৈধ করা হলো, লাকুম তোমাদের জন্য, ওয়া তুআমুকুম এবং তোমাদের খাবারও হিল্লুল লাহুম তাদের জন্য কি করা হলো, বৈধ করা হলো। ওয়াল মুহসানাত, এবং সতী নারীরা, সতী সাধবী সচ্চরিত্রবান নারীরা, মিনাল মুমিনাতি মুমিনদের থেকে, ওয়াল মুহসানাত এবং সচ্চরিত্র নারী, মিনাল্লাযীনা উতুল কিতাব, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে, মিন ক্বাবলিকুম তোমাদের পূর্বে, তার মানে মুমিনদের যত সচ্চরিত্র নারী তারাও তোমাদের জন্য হালাল, এবং আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে সচ্চরিত্রবান নারী যারা, তাদের কেউ তোমাদের জন্য হালাল করা হলো, তার মানে তাদেরকেও তোমরা কি করতে পারবে, বিয়ে করতে পারবে, বিয়ে করতে পারবে। মিন ক্বাবলিকুম তোমাদের পূর্বে, ইদা আতাইতুমুহুন্না উজুরাহুন্না, ইদা যখন আতাইতুমুহুন্না, ইদা যখন আতাইতুমুহুন্না, ইদা যখন আতাইতুমুহুন্না, ইদা যখন আতাইতুমুহুন্না, ইদা যখন, ইদা যখন আতাইতুমুহুন্না তোমরা তাদেরকে দিবে, উজুরাহুন্না তাদের মোহরগুলো, মুহসিনিনা বিবাহকারী হিসাবে, অর্থাৎ তাদেরকে বিয়ে করে যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা দিবে, ইদা আতাইতুমুহুন্না উজুরাহুন্না মুহসিনিনা গায়রা মুসাফিহিনা ব্যভিচারীকারী হিসাবে নয়, ওয়ালা মুত্তাখিযী আখদান এবং তাদেরকে তোমরা উপপত্নী হিসাবে গ্রহণকারীও হবে না। ওয়ামান ইয়াকফুর বিল ঈমান, অতএব যে ব্যক্তি, ওয়ামান ইয়াকফুর বিল ঈমান ঈমানের সাথে যে ব্যক্তি কুফরি করবে, ফাকাদ হাবিতা আমালুহু তাহলে নিশ্চয়ই সে নষ্ট হবে তার আমালুহু তার সকল আমল, ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন আর সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আখিরাতের মধ্যে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আবার আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়ে বললেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, ইযা কুমতুম ইলাস সালাতি, ইযা যখন কুমতুম ইলাস সালাতি যখন তোমরা দাঁড়াবে নামাজের জন্য, ফাগসিলু বুজুহাকুম তখন তোমরা তোমাদের চেহারাগুলোকে ধৌত করবে, ফাগসিলু বুজুহাকুম ওয়া আইদিয়াকুম ইলাল মারাফিকি এবং তোমাদের হাতগুলো তোমরা ধৌত করবে, ইলাল মারাফিকি কনুই পর্যন্ত, ওয়ামসাহু বিরুউসিকুম আর তোমরা মাসহ করবে, ওয়া আরজুলাকুম ইলাল কাবাইন এবং দুই পায়ের টাকনু পর্যন্ত তোমরা ধৌত করবে। তার মানে ওযুর চারটি ফরজ এখানে আলোচিত হয়েছে। وإن وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم جنبا আর যদি তোমরা হও অপবিত্র অবস্থায়, ফাত্তাহারু তখন তোমরা পড়বে। ওয়াইন কুনতুম মারাদা আর যদি তোমরা হও অসুস্থ, আও আলা সাফারিন কিংবা যদি তোমরা সফরে থাকো, আও জা আহাদুম মিনকুম অথবা আসে তোমাদের কেউ, মিনাল গাইতি পায়খানা থেকে মলমূত্র ত্যাগ করে, আও লামাসতুমুন নিসা আও অথবা লামাসতুমুন নিসা তোমরা স্পর্শ করো তোমাদের নারীদেরকে বিশেষ কাজে, ফালাম তাজিদু মা আর এই অবস্থায় যদি তোমরা না পেয়ে থাকো পানি, ফাতায়াম্মামু সাঈদা তাহলে তোমরা তায়াম্মুম করবে, সাঈদান তাইয়্যিবা পবিত্র মাটি দিয়ে তোমরা তায়াম্মুম করবে, ফামসাহু বিওজুহিকুম তখন তোমরা এই তায়াম্মুম ফামসাহু বিওজুহিকুম তাহলে এক নম্বরে পবিত্র মাটি দিয়ে, এটা একটা, আর এটা আরেকটা অনুবাদ করব নিয়ত করবে, পবিত্র মাটির নিয়ত। তার মানে তায়াম্মুমের ফরজ হলো তিনটা, এক নম্বর হলো নিয়ত করা, তিন নম্বর ফামসাহু বিওজুহিকুম চেহারা মুখমণ্ডল কি করবে, মাসহ করবে, ওয়া আইদিকুম মিনহু তিন নম্বর হলো উভয় হাতের কোণে পর্যন্ত মাসহ করবে। তাহলে এর কাজ হলো কয়টা, তিনটা, এক নম্বরে নিয়ত করা, দুই নম্বরে চেহারা মুখমণ্ডল মাসহ করা, তিন নম্বর ফামসাহু বিওজুহিকুম ওয়া আইদিকুম মিনহু এবং উভয় হাত কোণই পর্যন্ত মাসহ করা।
মা ইউরিদুল্লাহু লিয়াজআলা আলাইকুম মিন হারাজ, আল্লাহ তাআলা চান না তোমাদের উপরে কোনো কষ্ট আরোপ করতে। ওয়ালাকিন ইউরিদু লিইউতাহহিরাকুম, বরং তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে। তাহলে আল্লাহ তাআলা চাচ্ছেন তোমাদের উপরে যেন কোনো কষ্ট না হয়, বরং তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে। ওয়ালিইউতিম্মা নি'মাতাহু, এবং তিনি তার নিয়ামতকে করতে চান আলাইকুম তোমাদের উপর, লাআল্লাকুম তাশকুরুন, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো। ওয়াযকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম, ওয়াযকুরু, আর তোমরা স্মরণ করো নি'মাতাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, আলাইকুম তোমাদের উপর, তোমাদের উপর আল্লাহ তাআলা যে নিয়ামত দিয়েছেন ওই নিয়ামতটাকে তোমরা কি করো, স্মরণ করো। ওয়া মিসাকাহু, এবং তার অঙ্গীকার, আল্লাযী ওয়াসাকাকুম বিহি, যেই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন ওইটাকে তোমরা স্মরণ করো। ঈদ কুলতুম সামি'না ওয়া আত'না, ঈদ যখন কুলতুম তোমরা বলেছিলে, সামি'না ওয়া আত'না আমরা শুনলাম আর আমরা মানলাম, ওয়াত্তাকুল্লাহ আর তোমরা ভয় করো আল্লাহ তাআলাকে, ইন্নাল্লাহা আলিমুম বিযাতিস সুদূর, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি খুব অবহিত, বিযাতিস সুদূর তোমাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা খুব অবহিত। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমানদার। আবার আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ডেকে বলছেন কি, এবার কি বলছেন, কুনু কাওয়ামিনা লিল্লাহি শুহাদা বিল কিসতি, কুনু তোমরা হয়ে যাও, কাওয়ামিন অবিচল, লিল্লাহ আল্লাহ তাআলার জন্য, শুহাদা বিল কিসতি ন্যায়ের উপরে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, শুহাদা বিল কিসতি না, তার মানে সত্যের সাক্ষ্যদাতা হিসাবে আল্লাহর জন্য তোমরা হয়ে যাও, যেখানে যাবে সেখানে সত্য, যেখানেই যাবে, যেই কাজে করবে, যে অবস্থায় থাকবে, সর্ব অবস্থায় আল্লাহর জন্য তোমরা সত্যের সাক্ষী হয়ে যাও। ওয়ালা ইয়াজরিমান্নাকুম, ওয়ালা ইয়াজরিমান্নাকুম, আর যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে, শানাআনু কওমিন, কোন জাতির বিদ্বেষ, আলা আল্লাহ তা'দিলু, এর উপর যে তোমরা সুবিচার করবে না, অর্থাৎ ই'তিদাল, ন্যায় বিচার করবে না, এরকম যেন তোমাদেরকে কোনো জাতি প্ররোচিত না করে, অন্যায় করার জন্য যেন তোমাদের উপরে কোনো জাতি প্রভাব বিস্তার না করে, তোমরা অন্যায় করতে বাধ্য হবে এমন যেন তোমাদের না হয়। ই'দিলু, তোমরা সুবিচার করো, হুয়া আকরাবু লিত্তাকওয়া, সুবিচার করা এটাই হলো তাকওয়ার নিকটতর। ওয়াত্তাকুল্লাহ, এই যে আবার আসছে ওয়াত্তাকুল্লাহ, বহু জায়গায় ঘুরে ফিরে ওয়াত্তাকুল্লাহ, ওয়াত্তাকুল্লাহ, এই যে ওয়াত্তাকুল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বিমা তা'মালুন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি খুব অবহিত, বিমা তা'মালুন তোমরা যা করো। ওয়া'দাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে, ওয়ামিলুস সালিহাত, এবং যারা আমলে সালেহ করেছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা দিয়েছেন, কি সেই ওয়াদা, লাহুম মাগফিরা, এই যে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা, যারা ঈমান এনেছে, যারা আমলে সালেহ করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিসের প্রতিশ্রুতি, এ লাহুম মাগফিরাতুন ওয়া আজরুন আযীম, এইটার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, কি সেটা, লাহুম মাগফিরা, তাদের জন্য আছে ক্ষমা আর ক্ষমা, ওয়া আজরুন আযীম, এবং আছে আর মহা প্রতিফল, মহা প্রতিদান। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন, যারা ঈমানদার, যারা আমলে সালেহকারী, তাদের জন্য ক্ষমার ওয়াদা আছে, তাদের জন্য আজরুন আযীমের ওয়াদা। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ওয়াল্লাযীনা কাফারু, আর কুফরি করেছে, ওয়াকাযযাবু বিআয়াতিনা, আর আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, উলাইকা আসহাবুল জাহিম, তারাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, যারা তোমরা ঈমান এনেছো, উযকুরু নি'মাতাল্লাহ, তোমরা স্মরণ করো আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের, আলাইকুম, যে নিয়ামতটা আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে দিয়েছেন। ঈদ হাম্মা, ঈদ যখন, হাম্মা সংকল্প করেছিল, কাওমুন কোন সম্প্রদায়, ইয়াবসুতু ইলাইকুম, যে তোমাদের দিকে সম্প্রসারিত করবে, আইদিয়াহুম তাদের হাত, তোমাদের উপরে তাদের হাত তারা বাড়াবে তোমাদের উপরে জুলুম করার জন্য। আল্লাহ তাআলা ঈদ হাম্মা, তখন আল্লাহ তাআলা কি করলেন, ফাকাফফা আইদিয়াহুম আনকুম, তাদের হাতকে তোমাদের থেকে আল্লাহ তাআলা কি করলেন, তোমাদেরকে তাদের হাত থেকে আল্লাহ তাআলা কি করলেন, রক্ষা করলেন। ওয়াত্তাকুল্লাহ, এই যে দেখেন আবারও, ওয়াত্তাকুল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, ওয়াত্তাকুল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, ওয়া আলাল্লাহ, আর আল্লাহ
আল্লাহ তাআলার উপরই ফালিয়াতাওয়াক্কালিল মুমিনুন, মুমিনদের ভরসা করা উচিত। ওয়ালাকাদ আখাযাল্লাহ, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা ওয়াদা নিয়েছেন, মিসাকা বনি ইসরাঈলা, বনি ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকারের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। وبعثنا منهم 12 نقيبا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا, আর আমরা নিযুক্ত করেছিলাম মিনহুম তাদের মধ্য থেকে ইসনাই আশারা নাকিবা, ইসনাই আশারা নাকিবা 12 জন দলনেতা তাদের থেকে নিযুক্ত করেছিলাম। ওয়াকাল আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা বললেন, ইন্নী মাআকুম, আমি তোমাদের সাথেই আছি। লাইন আকামতুমুস সালাত, যদি তোমরা সালাত কায়েম করো, ওয়া আতাইতুম যাকাতা, যাকাত দাও, ওয়া আমানতুম বিরুসুলি, আর যদি তোমরা ঈমান আনো আমার রাসূলদের উপর, ওয়া আযযারতুমুহুম, আর যদি তোমরা তাদেরকে সহযোগিতা করো, ওয়া আকরাদতুমুল্লাহ, আর যদি তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ঋণ দাও, কারদান হাসানা, কর্জে হাসাবা, উত্তম ঋণ, লাউকাফিরান্না, কর্জে হাসানা মানে কি? উত্তম ঋণ। কারদান হাসানান, আমরা এটাকে কর্জে হাসানা বাংলা ভাষায় বলি। তো এটার তরজমা কি দাঁড়ায়? কারদান হাসানা মানে উত্তম ঋণ। অবস্থাভেদে দান করার চেয়েও ঋণের সওয়াব বেশি। অবস্থাভেদে দান করার চেয়েও ঋণ কর্জে হাসানা দেওয়ার সওয়াব দ্বিগুণ অবস্থাভেদে। লাউকাফিরান্না, অবশ্যই আমি মুছে দেব, আনকুম তোমাদের থেকে, সাইয়্যাতিকুম তোমাদের অপরাধগুলোকে, ওয়ালা উদখিলান্নাকুম, এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতিন, এমন জান্নাতে, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, যে জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়। ফামান কাফারা, অতএব যে ব্যক্তি কুফরি করবে, বাদা যালিকা, এরপরে, মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে, ফাকাদ দাল্লা সাওয়া'আস সাবিল, ফাকাদ দাল্লা নিশ্চয় সে হারিয়ে ফেলেছে, সাওয়া'আস সাবিল সহজ সরল সঠিক পথ থেকে নিজেকে। ফাবিমা নাকদিহিম মিতাকাহুম, ফাবিমা নাকদিহিম মিতাকাহুম, তাদের ভঙ্গে করার কারণে, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে, আমি আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছি, বা জাআলনা, এবং আমি করেছি, কুলুবাহুম তাদের অন্তরগুলোকে, কাসিয়া কঠিন। বারবার ওয়াদা ভঙ্গ করার কারণে তাদের অন্তরটাকে আমি আল্লাহ কঠিন করেছি। ফাবিমা নাকদিহিম মিতাকাহুম লানাহুম ওয়া জাআলনা কুলুবাহুম কাসিয়া ইউহাররিফুনাল কালিমা, তারা কথাকে বিকৃতি করে, আম্মা ওয়াদিহি তার স্থান থেকে, ওয়া নাসু হাযযাম মিম্মা যুক্কিরু বিহি, ওয়া নাসু আর তারা ভুলে যায়, হাজ্জান অংশ, মিম্মা যুক্কিরু বিহি যেই ব্যাপারে তাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওইটা থেকে তারা ভুলে যায়। ওয়ালা তাজালু তাত্তালিউ ওয়ালা তাজালু, আর না সর্বদাই আপনি থাকবেন, তাত্তালিউ অবগত হতে থাকবেন, আলা খাইনাতিন মিনহুম তাদের মধ্য হতে তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করার বিষয়টা আপনি সর্বদাই অবহিত হতে থাকবেন। ইল্লা কালিলাম মিনহুম, তবে তাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যকের বিশ্বাসঘাতকতাটা আপনি জানতে পারবেন না। ফাআফু আনহুম ওয়াসফাহ, অতএব ফাআফু আনহুম আপনি ক্ষমা করে দিন তাদেরকে, ওয়াসফাহ এবং উপেক্ষা করুন, ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুহসিনিন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি পছন্দ করেন, ইউহিব্বুল মুহসিনিন সৎকর্মশীল যারা, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা কি করেন? পছন্দ করেন। ওয়া মিনাল্লাযীনা ক্বালু ইন্না নাসারা, ওয়া মিনাল্লাযীনা, ওয়া এবং মিন থেকে, আল্লাযীনা যারা, ক্বালু বলেছিল, ওয়া মিনাল্লাযীনা ক্বালু তাদের মধ্য থেকে যারা বলেছিল, কি বলেছিল? ইন্না নাসারা, নিশ্চয় আমরা তো হলাম খ্রিস্টান, আখাযনা মিসাকাহুম, আমি আল্লাহ তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম তাদের থেকে, ফানাসু অতঃপর তারা ভুলে গেল, মিম্মা যুক্কিরু বিহি মিন থেকে, মা যা যুক্কিরু বিহি যা তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল সেটা তারা ভুলে গেল। ফাআগরাইনা অতঃপর আমি সঞ্চারিত করে দিয়েছি, বাইনাহুম তাদের মাঝে, আল আদাওয়াত ওয়াল বাগদা ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, আল আদাওয়াতা শত্রুতা, ওয়াল বাগদা এবং বিদ্বেষ, ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত। ওয়াসাউফা ইউনাব্বিউহুমুল্লাহ, ওয়াসাউফা আর শীঘ্রই, ইউনাব্বিউহুমুল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন, বিমা কানু ইয়াসনাউন
তারা যা বানাতো, তারা যা করত, অচিরেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন। ওয়াসাউফা ইউনাব্বিউহুমুল্লাহু বিমা কানু ইয়াসনাউন। ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, হে কিতাবওয়ালারা, ইয়া আহলাল কিতাব কাদ জাআকুম, নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছে রাসূলুনা, আমাদের রাসূল, ইউবাইয়িনু লাকুম, রাসূল এসে তোমাদেরকে বর্ণনা করবে, প্রকাশ করবে, লাকুম তোমাদের জন্য, কাসীরান অনেক জিনিস, মিম্মা কুনতুম তুখফুনা মিনাল কিতাব, কিতাব থেকে তোমরা যা গোপন করেছিলে, ওই রাসূল এসে তোমাদের সামনে সেগুলো এক এক করে প্রকাশ করে দিবেন। ওয়ায়াফু আন কাসীর, এবং তিনি উপেক্ষা করবেন অনেক বিষয়কেও। কাদ জাআকুম, নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছে, মিনাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে, নূর আলো, ওয়া কিতাবুম মুবিন, এবং সুস্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে, নূর ওয়া কিতাবুম মুবিন, ইয়াহদি বিহিল্লাহু মান ইত্তাবা'a রিদওয়ানাহু, ইয়াহদি বিহিল্লাহু, আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা পরিচালিত করেন, রাস্তা দেখান, মান ইত্তাবা, যে তাকে অনুসরণ করে, রিদওয়ানাহু, তার সন্তুষ্টির। সুবুল সালাম, আল্লাহ তাআলা কি দেখান? শান্তির রাস্তা। সুবুলা মানে রাস্তা, সালাম মানে শান্তির রাস্তা, আল্লাহ তাআলা তাকে দেখান যে তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে। ওয়ায়ুখরিজুহুম, এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বের করে আনবেন, মিনাজ জুলুমাতি, অন্ধকার থেকে, ইলান নূর, আলোর দিকে, অন্ধকার সমূহ থেকে আলোর দিকে, বিইযনিহি, আল্লাহ তাআলা নিজের অনুমতি ক্রমে, নিজ অনুগ্রহে, ওয়ায়াহদিহিম, এবং তিনি তাদেরকে রাস্তা দেখাবেন, ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম, সহজ সরল সঠিক পথের দিকে। লাকাদ কাফারাল্লাযীনা ক্বালু, লাকাদ কাফারা, লাকাদ অবশ্যই, কাফারা অবিশ্বাস করেছে, আল্লাযীনা ক্বালু, যারা বলেছে, ইন্নাল্লাহা হুয়াল মাসীহ ইবনু মারইয়াম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনি, যিনি হলেন মাসীহ ইবনে মারইয়াম, নাউযুবিল্লাহ, যারা বলেছে মাসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ, তারা কুফরি করেছে অবশ্যই। বলে, হে নবী আপনি বলে দেন, ফামান ইয়ামলিকু, অতএব কে মালিকানা রাখে, ফামান ইয়ামলিকু, কে ক্ষমতা রাখে, মিনাল্লাহি, আল্লাহর মোকাবেলা, শাইআন, কোন জিনিস, অর্থাৎ ইন আরাদা আন ইউহলিকাল মাসীহ ইবনে মারইয়াম, যদি আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন মাসীহ ইবনে মারইয়ামকে ধ্বংস করতে, ওয়া উম্মাহু, এবং তার মাকে, ওয়ামান ফিল আরদি জামিয়া, এবং এই জমিনে যা আছে সবকিছুকে যদি আল্লাহ তাআলা বিনাশ করে দিতে চান, তাহলে এমন কে আছে যে ক্ষমতা রাখে আল্লাহর এই ধ্বংস করা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে? তার মানে কেউ নাই। ওয়ালিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আর আল্লাহর জন্যই আছে আসমান এবং জমিনের রাজত্ব। ওয়ালিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়া মা বাইনাহুমা, এবং এই দুইটার মাঝখানে যা আছে সব, ইয়াখলুকু মা ইয়াশা, ইয়াখলুকু, তিনি সৃষ্টি করেন, মা ইয়াশা, যা তিনি ইচ্ছা করেন তা, ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আর আল্লাহ তাআলা তিনি সব কিছুর উপরে মহা শক্তিশালী। ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির। ওয়াকালাত আল ইয়াহুদ ওয়ান নাসারা, ইহুদিরা বলে, ওয়ান নাসারা, এবং খ্রিস্টানেরাও বলে, কি বলে? নাহনু আবনাউল্লাহি ওয়া আহিব্বাউ, আমরা হলাম আল্লাহর সন্তান, ওয়া আহিব্বাউহু, এবং তার প্রিয় পাত্র। এই কথাটা কারা বলে? আপনাদের ওই যে এই পাড়ার যে চূড়ান্ত কুইজ, এখান থেকে প্রশ্ন হবে, প্রশ্ন আসতে পারে যে কারা বলে আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তার প্রিয় পাত্র? ইহুদি এবং নাসারারা। ওয়াকালাতিল ইয়াহুদু ওয়ান নাসারা, ইহুদি এবং নাসারা বা খ্রিস্টান যারা, তারা বলে আমরা আল্লাহর সন্তান, নাহনু আবনাউল্লাহ ওয়া আহিব্বাউহু, এবং তার প্রিয় পাত্র। যেহেতু আমরা তার সন্তান, তার প্রিয় পাত্র, এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কি দিবেন না? শাস্তি দিবেন না। এটা হলো তাদের কথা। বল, হে নবী আপনি বলে দেন, ফালিমা, ফালিমা, তাহলে কেন, ইউআযযিবুকুম বিযুনুবিকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদের গুনাহের কারণে, তাহলে কেন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন যদি তোমরা ঠিকই আল্লাহ তাআলার প্রিয় পাত্র হও? বাল আনতুম বাশার, বরং তোমরা হলে বাশার, তোমরা হলে মানুষ, মিম্মান খালাক, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্য থেকে তোমরা হলে মানুষ। ইয়াগফিরু, তিনি ক্ষমা করে দেন, লিমান ইয়াশাউ, যাকে চান তাকে, ওয়া ইউআযযিবু মান ইয়াশাউ, এবং তিনি শাস্তি দেন যাকে চান তাকে। ওয়ালিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে আসমান এবং জমিনের সার্বভৌমত্ব, ওয়া মা বাইনাহুমা, এবং এই দুইটার মাঝখানে যা আছে তা, ওয়া ইলাইহিল মাসীর, এবং তার দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন হবে।
ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, কদ জাআকুম, নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে রাসূলুনা, আমাদের রাসূল, ইউবাইয়িনু লাকুম, রাসূলের কাজ কি? তোমাদের কাছে বর্ণনা করে দিবে, স্পষ্ট করে দিবে, আলা ফাতরাতিম মিনার রুসুল, রাসূল রাসূল আসার বিরতিকালে তিনি এসেছেন। আগেরকার রাসূল তো একের পর এক ধারাবাহিক ভাবে আসছে, কিন্তু তোমাদের কাছে আমার রাসূল দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তিনি এসেছেন ফাতরাতিম মিনার রাসূল। দুইটা শব্দ আছে, একটা হলো ফাতরাতিম মিনাল ওয়াহি, আর আরেকটা হলো কি ফাতরাতিম মিনার রসুল। একটা হলো ফাতরাতিম মিনাল ওয়াহি মানে কি ওহী আগমনের বিরতিকাল, আর এটা হলো রাসূল আগমনের বিরতিকাল। তো ঈসা আলাইহিস সালাম এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, এই মাঝখানে প্রায় 550-600 বছর কোন নবী রাসূল দুনিয়াতে আসে নাই, যে সময়টাকে ইসলামের ইতিহাসে বলা হয় কি আল আইয়াম আল জাহিলিয়া, অজ্ঞতার যুগ, বর্বরতার যুগ, অন্ধকার যুগ। তাহলে এই সময়টা হলো কি ফাতরাতিম মিনার রাসূল, রাসূল আগমনের বিরতিকাল। রাসূল আগমনের বিরতিকালে আমার রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে, এসে তিনি কি করবেন? ইউবাইয়িনু লাকুম, তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করে দিবেন, যাতে করে আনতাকুলু, যেন তোমরা বলতে না পারো, মা যা আনা, আমাদের কাছে আসে নাই, মিন বাশিরিন ওয়ালা নাযিরিন, কোন বাশির আর না কোন নাযির, কোন জান্নাতের কোন সুসংবাদদাতা আর জাহান্নামের কোন ভয় প্রদর্শনকারী আমাদের কাছে আসে নাই, এই কথাটা যেন তোমরা বলতে না পারো। ফাকাদ জাআকুম বাশিরুন ওয়া নাযির, নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে জান্নাতের সুসংবাদদাতা বাশির, ওয়া নাযির এবং জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী। আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ তাআলা তিনি সব জিনিসের উপরে ক্ষমতাবান। ওয়াইদ ক্বালা, আর হে নবী আপনি স্মরণ করুন, ওয়াইদ ক্বালা মূসা, যখন মূসা আলাইহিস সালাম বলল লিকাওমিহি, তার কওমকে কি বলল? ইয়া কওমি, হে আমার কওম, উযকুরু নি'মাতাল্লাহ আলাইকুম, তোমাদের উপর আল্লাহ তাআলা যে নিয়ামত দিয়েছে ওই নিয়ামতটাকে স্মরণ করো। ঈদ জাআলা ফীকুম আম্বিয়া, ঈদ যখন জাআলা পাঠিয়েছিলেন, ফীকুম তোমাদের মধ্যে, আম্বিয়া নবীদেরকে, ওয়া জাআলাকুম মুলুকা, ওয়াজআলাকুম এবং তিনি তোমাদেরকে বানিয়েছেন মুলুকান, রাজ্যের অধিপতি, রাজা, তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা রাজত্ব দান করেছেন। ওয়া আতাকুম এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন মা, এমন জিনিস, লাম ইউতি আহাদাম মিনাল আলামিন, বিশ্ববাসীর কাউকে এমন জিনিস আল্লাহ তাআলা দান করেন নাই। ইয়া কওম, হে আমার কওম, উদখুলুল আরদা, তোমরা এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করো, তোমরা এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করো, বাইতুল মুকাদ্দাস এরিয়া, ইয়া কওমি দুখুলুল আরদাল মুকাদ্দাসা, এই পবিত্র ভূখণ্ডে তোমরা প্রবেশ করো, আল্লাতী কাতাবাল্লাহু লাকুম, যে পবিত্র ভূখণ্ডটা আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। ওয়ালা তারতাদ্দু আলা আদবারিকুম, ওয়ালা তারতাদ্দু আলা আদবারিকুম, আর তোমরা তোমাদের পিছনের দিকে ফিরে যাবে না, ফাতানকালিবু খাসিরিন, যদি তোমরা পিছনে ফিরে যাও তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। ক্বালু, তারা বলল, ইয়া মূসা, হে মূসা, ইন্না ফিহা কওমান জাব্বারিন, হে মুসা আমরা কিভাবে ওখানে যাব? কেননা ইন্না ফিহা কওমান জাব্বারিন, সেখানে তো আছে একটা দুর্দান্ত শক্তিধর জাতি, জাব্বারিন। ওয়া ইন্না লান নাদখুলাহা, আর আমরা কখনোই সেখানে প্রবেশ করব না, হাত্তা ইয়াখরুজু মিনহা, যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়ে আসবে। ফা ইয়াখরুজু মিনহা, যদি তারা সেখান থেকে বের হয়ে আসে, ফা ইন্না দাখিলুন, তবে আমরা সেখানে প্রবেশ করব। قال رجلان من الذين يخافون, قال বলল রাজুলান, দুই ব্যক্তি, মিনাল্লাযীনা, তাদের মধ্য থেকে যারা, ইয়াখাফুনা, যারা ভয় করে আল্লাহ তাআলাকে, আনআমাল্লাহু আলাইহিমা, যাদের উপর আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন, তারা বলল, উদখুলু আলাইহিমুল বাব, তোমরা প্রবেশ করা তাদের মোকাবেলায় এই দরজা দিয়ে, ফাইদা দাখালতুমুহু, যখন তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে, ফাইন্নাকুম গালিবুন, তখন তোমরা নিশ্চয়ই বিজয়ী হবে। ওয়ালাল্লাহি, আর আল্লাহ তাআলার উপরেই, ফালতাওয়াক্কালু, তোমরা ভরসা করো, ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা ঈমানদার হও, যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে তোমরা আল্লাহ তাআলার উপরে ভরসা করো। ওয়ালাল্লাহি ফাতাওয়াক্কালু ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা ঈমানদার হও তাহলে তোমরা আল্লাহ তাআলার উপরে ভরসা করো। ওয়ালাল্লাহি ফাতাওয়াক্কালু ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে ঈমানদার হও তাহলে তোমরা আল্লাহ তাআলার উপরে কি করো? ভরসা করো।
জি, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আজকের মতো ক্লাস শেষ করলাম। আপনাদেরকে একটু ঘোষণা দিয়ে রাখি, আজকে তো জুমাবার গেল, কালকে আগামী জুমাবার ইনশাল্লাহ এই পাড়ার চূড়ান্ত কুইজ। এই পাড়ার আর দুটো ক্লাস হবে, একটা ক্লাস তৃতীয় ক্লাস রিভিউ ক্লাস হলো সোমবারে, চতুর্থ রিভিউ ক্লাস বুধবারে, এবং আগামী জুমাবার বাদ ফজর ইনশাআল্লাহ এই ষষ্ঠ পাড়ার চূড়ান্ত কুইজ অনুষ্ঠিত হবে। আপনারা প্রস্তুতি নিতে থাকুন। এই তর্জমাটা একটু ভালো করে পড়লেই আর কিছু কিছু শব্দের অর্থ একটু ভালো করে মোটামুটি মুখস্থ রাখলে, যেহেতু এমসিকিউ, মোটামুটি একটু যদি জানাশোনা থাকে তাহলে এমসিকিউ পরীক্ষা দিয়ে প্রাইজ নেওয়া পসিবল, তাই না? একটু যদি একটু সময় দেন ইনশাল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে এটা হলো একটা ঘোষণা। আর আরেকটা ঘোষণা হলো আপনাদের জন্য, আগামী রবিবার বাদ এশা রাত 9:30 9টার পর এশার পরে থেকে ওই যে আমাদের 6 মাসের যে একটা কোর্স চালু হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ, কোরআনিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স 2, এটা ইনশাল্লাহ উদ্বোধনী ক্লাস। আপনাদের সবার দাওয়াত থাকলো ইনশাল্লাহ। যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন আপনাদেরকে, আপনারা তো আসেনি, আর যারা করেন নাই তারাও এখনো করতে পারেন, সুযোগ আছে। তবে ওপেনিং প্রোগ্রামটা আমরা সবার জন্য ওপেন রেখেছি, সবাইকে দাওয়াত দেওয়া হলো। আপনারা যথাসময়ে লিংক পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস শেষ করলাম। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.